plus them telling shapes. This is pentagon. Pentagon has 5 sides, 5 corners. This is square. Circle, circle, triangle, hexagon, square. Yes, very good. So you understand very well, right? 7, clap for them. Loudly. Yes. Vidali, father, Bali, brother, Bali. టైం అడగలేదు మిమ్మల్ని కానీ నెక్స్ట్ టైం వాళ్ళు ఏం చెప్పారో మీరు ఎవరైనా లేట్ చెప్పాలి. పేరెంట్స్ చెప్పాలి, ద సేమ్ టైం పిల్లలు చెప్పాలి. సో బోత్ ఆఫ్ యు లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. మీరు కూడా జాగ్రత్తగా వినాలి. మీ పిల్లలు చెప్తేనే వినకుండా కాకుండా అందరు చెప్తే వినాలి. ఎందుకంటే అందరికి ఛాన్స్ రాదు కదా. సో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. I am studying UKG. Today we are pollution activity. Very good. Hi Nikita. How are you today at school? What did you learn today? Hi, my day was good. I learned many things in my yoga class. I read the Taj Mahal. Very interesting. Thank you. Planet Mars. It is your star. Endadi? Yes. Good morning to all. My name is Katyani. I am studying UKG today. So I am the sun. I am the big star. I am the center of the solar system. All planets revolve around me. I am also called as big developer. Thank you to all. I am studying UKG. I am Mercury. I am first planet from the sun. I am the smallest planet in the solar system. I am grey in color. Good morning to all. My name is Shani. I am studying UKG. I am Venus. I am second planet from the sun. I am orange in color. I am hottest planet in the solar system. Thank you. Thank you all. My name is Ishan. I'm studying UKG. I am third planet from the sun. I am color red blue in color. All plants, all animals, people live on me. Good morning to all. My name is sixth planet from the sun. I have many rings. I am pale yellow in color. Thank you. Hi, my name is Martin. I am UKG. I am Uranus. I am seventh planet. I am blue green in color. Thank you to all. Good morning to all. My name is Raja. I am studying UKG. I am Neptune. I am eighth planet. I am దాంట్లో ఇంకా బాగా చెప్తారు. ఇక్కడికి వచ్చేప్పుడు కొద్దిగా కష్టం అవుతుంది, అయినా బాగా చెప్తున్నారు. అర్థం చేసుకోండి. స్టేజ్ గురించి చెప్పాలని ఎట్లా ఉంది అర్థం చేసుకోండి. క్లాస్ లో ఇంకా బాగా చెప్తారు. మీకు ఇక్కడ చెప్తుంటారు కానీ మీరు గమనిస్తున్నారు లేదు. మీరు గమనిస్తే ఇంకా బాగా చెప్తారు, ఎందుకంటే బాగా చెప్తారు. ఓకే, వెరీ గుడ్. మరి animals ఉంటాయా? మరి మనం human beings కాబట్టి we should behave like what? Human beings only, right? You must listen carefully. What they explain about animals. Animals are classified into
ones also. Morning to all. My name is Vaishnavi. I am studying 4th class. Now I am telling carnivores. Carnivores are animals that get their food by hunting and eating of the flesh of other animals. Some examples: lion, tiger, crocodile. Thank you. Good morning to all. My name is Deepika. I am from 4th standard. Now I am telling omnivores. Omnivores are that eat both plants and animals. Some examples of omnivores. మా స్కూల్లో టీచింగ్ అంటే మీరందరూ చదువుకున్నారా? అంటే దాదాపు ఇక్కడ ఉన్న పేరెంట్స్ అందరూ 99% అందరూ చదువుకున్నవారు అవునండి. సో అంటే మీరు చదువుకున్నప్పుడు మీకు టీచర్లు అండ్ సార్స్ ఎట్లా చెప్పారో లెసన్ మీకు అర్థమై ఉంటుంది. ఏం చెప్పారండి? బ్లాక్ బోర్డ్ ఉంటుంది అవునండి. బ్లాక్ బోర్డ్ ఉంటుంది. బ్లాక్ బోర్డ్ మీద టీచర్ ఏదైతే అంశం చెప్తారో ఏదైతే విషయం చెప్తారో వాళ్ళు రాస్తూ చెప్తూ ఉంటారు. కానీ మా దగ్గర కంప్లీట్ డిఫరెంట్ గా జరుగుతుంది. మేము బోర్డ్ యూసేజ్ అనేది మినిమం ఒక 15% ఇచ్చాం. కంప్లీట్ గా బోర్డు యూజ్ చేసి అదేంటి బోర్డు యూజ్ చేయకుండా చదివే చెప్తాం. అదే క్వశ్చన్ ఎలా చెప్తున్నారు పాఠాలు అని చెప్పారు. సో ఈ చెప్పే ముందు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. ఏంటనేది అంటే జనరల్ గా 40 కానీ 30 మంది ఉన్న క్లాస్ రూమ్ లో మనకు 3 రకాల స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. 3 రకాల స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. జాగ్రత్తగా వినండి, జాగ్రత్తగా వినండి. పేరెంట్స్ మదర్స్ మాత్రం జాగ్రత్తగా వినాలి, ఓకేనా? ఎందుకనేసి అంటే కంప్లీట్ గా స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత స్టూడెంట్ అంటే మీ పిల్లవాడు అమ్మాయి కానివ్వండి అబ్బాయి కానివ్వండి తల్లి పర్యవేక్షణలోనే ఉంటాడు. అంతేనండి. డాడీ దగ్గరికి కానీ ఎవరి దగ్గర కానీ స్టడీ మాత్రం ఖచ్చితంగా తల్లి దగ్గరనే చేస్తారు. అందుకే అమ్మని ఏమన్నారు? మొదటి గురువు, బిడ్డకి మొదటి గురువు. అంతేనండి. సో చెప్తారు వినండి. ఈ క్లాస్ రూమ్ లో మనకు 3 రకాల స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ఎట్లా ఉంటారు అంటే టీచర్ ఏదైనా చెప్పగానే ఇట్లా అర్థమైపోతున్నారు, అవునండి. ఫస్ట్. సెకండ్ స్టూడెంట్ ఎవరు ఉంటారు? టీచర్ చెప్తూ ఉంటే కొద్దిగా అర్థమై అర్థం కానట్టు ఉంటుంది. వీళ్ళు రెండో రకం, అవునండి. ఇక మూడో వాడు ఏంటంటే టీచర్ చెప్పినా టీచర్ చదివించినా కూడా మనకి రాదు, అవునండి. ఈ రాదు అనే పదాన్ని మనం అనొద్దు, పిల్లల ముందు అనొద్దు. పిల్లలు ఉన్నారు కదా వాళ్ళ ముందు ఎప్పుడైనా ఇది నువ్వు చదువుతలేవు, నీకు రాదు, నీకు రాదు ఇంకా అనే మాట అనొద్దు. ఎందుకనేసి అంటే పిల్లలు ఏ ఏజ్ లో ఎంతవరకు ఎట్లా చదువుతారు అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. వాళ్ళు ఎప్పుడు షైన్ అయితే తెలియదు, అర్థమైందండి. సో ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈ 3 రకాల పిల్లల్ని కవర్ చేస్తూ లెసన్ అనేది అంటే ఒక పాఠం అనేది ఎలా చెప్పాలి అనే అంశమే లింక్. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు 3 రకాల గురించి చెప్పానండి. ఫస్ట్ అబ్బాయి ఏం చేస్తాడు? ఫస్ట్ పిల్లవాళ్ళు టీచర్ చెప్పగానే అర్థం చేసుకుంటారు, అంతేనా? సెకండ్ అర్థం మీకు అర్థమవుతుంది చెప్పి లాస్ట్ స్టూడెంట్ ఎలా ఉంటాడు? 3వ స్టూడెంట్ వానికి అర్థం. ఈ 3 రకాల స్టూడెంట్స్ కి ఎలా చెప్పాలి అనేసి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నేను మాట్లాడుతున్నాను కదా, మాట్లాడుతున్నానండి. సో దేనికి చేసి మాట్లాడుతున్నాను నేను? నా రోల్ యూజ్ చేసి మాట్లాడుతున్నాను. వాయిస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? వాయిస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? నేను మాట్లాడుతూ ఉంటే అవునండి వస్తుంది. సో దీన్ని ప్రాక్టికల్ గా మనం ఎట్లా చూపిస్తాం? దిస్ ఈజ్ వాటర్ క్యాప్, అవునండి. ఇప్పుడు మీరు ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు చేయాల్సింది ఏంటనేసి అంటే ఇక్కడ ఏదైతే క్లాస్ రూమ్ లో యాక్టివిటీ జరుగుతుందో అది మీరు మళ్ళీ కూడా మీరు ఇంటి దగ్గర చూసుకోవచ్చు. ఎలా అంటే స్టూడెంట్ యాప్ ఇస్తున్నాం మేము, అవునండి. స్టూడెంట్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా అండి అందరూ? స్టూడెంట్ యాప్ మీరు కాదు మీ పేరెంట్స్ స్టూడెంట్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా అండి? దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటి? టీచర్ లెసన్ ఎలా చెప్పిందో మనకు బోర్డు మీద ఉన్నప్పుడు మనం ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు మనకు తెలియదు, మన పేరెంట్స్కే తెలియదు కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ టీచర్ లెసన్ ఎలా చెప్తుందన్న విషయం కూడా మనం ఇంటి దగ్గరే కూర్చొని తెలుసుకోవచ్చు, అవునండి. అది సెకండ్ ఆప్షన్. దీనివల్ల ఏమైతుంది? టీచర్ ఏ విధంగానైతే క్లాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిందో మళ్ళీ ఒకసారి మీకు ఫోన్లో మళ్ళీ వస్తుంది. దీనివల్ల ఏమైతుందండి? మనకు తెలియకపోయినా కూడా మళ్ళీ ఆ అవునా. సో దీనివల్ల ఏమైతుంది అనేసి అంటే ఇంతకుముందు 3 రకాల స్టూడెంట్స్ గురించి చెప్పాను కానీ ఇది చూపించి చెప్పాను అనుకోండి, 3 రకాల స్టూడెంట్స్కి అర్థమవుతుందా అండి? 3 రకాల స్టూడెంట్స్కి అర్థమైపోతుంది. ఇది చెయ్యి అంటే ఇది చెయ్యి అంటాడు, ఇది హ్యాండ్ అంటే ఇది హ్యాండ్ అనేసి అంటాడు. అయినా ఇక్కడ మీరు తెలుసో తెలియదండి, మాకు ఇక్కడ ఆల్ఫాబెట్స్ నేర్పించేటప్పుడు ఎలా నేర్పిస్తారో నేను ఒక టీచర్తో కూడా నేర్పిస్తా, ఓకేనండి. ఆల్ఫాబెట్స్ వర్డ్స్ ఇక్కడ ఫిక్స్ అయిపోతుంది,
అర్థమైందా అండి? సో ఇక్కడ ఇంకొక విషయం నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ 3 types ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కి ఎట్ వన్స్ టైంలో క్లాస్ రూమ్ లో ఇచ్చిన 40 నిమిషాలలో ఆ అబ్బాయి ఒక అంశాన్ని ఏ విధంగా నేర్చుకోగలుగుతున్నాడు, ఏ విధంగా నేర్చుకుంటున్నాడు అనే అంశమే ఈ లీడ్. ఓకేనండి? ఈ లీడ్ బుక్స్ తీసుకోవడం గల ఇంకోటి ఏంటంటే నేషనల్ లాంగ్వేజ్. మీ పిల్లలకు వచ్చి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఏమైనా హిందీ వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారా? హిందీ పదాలు, అది మీ దగ్గర మిస్టేక్ అండి. హిందీ పదాలు యూజ్ చేస్తారు. ఎందుకు అనేసి అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు నేర్చుకుంటే మీరు కూడా నేర్చుకోవాలి ఇంటి దగ్గర. అర్థమైందా? ఎందుకంటే వాళ్ళు నేర్చుకుంటే మనం కూడా నేర్చుకుంటే మనం మాట్లాడితే వాళ్ళు మాట్లాడతారు. మీరు తెలుగులోనే మాట్లాడారు అనుకోండి, వాళ్ళు తెలుగులోనే మాట్లాడతారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నంతసేపు ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడతారు వాళ్ళు టీచర్తో అయితే కంప్లీట్ గా. తెలుగులో అయితే ఏ షేప్ లో ఉంటుందండి? ఏ షేప్ లో ఉంటుందండి? మీరందరూ చదువుకోలేదా? వాళ్ళు ఎట్లా చెప్పారు? సిలిండర్ అంటే మేము సిలిండర్ తీసుకొని చూపిస్తాం. ఇక్కడ ఎట్లా చూపిస్తాం అనేసి అంటే ఆ ఐటమ్ ఉంటుంది మా దగ్గర. సిలిండర్ అంటే సిలిండర్ నిజంగా గ్యాస్ సిలిండర్, భారత్ గ్యాస్, ఇండియన్ గ్యాస్ తీసుకొని చూపించాం. సిలిండర్ అనేది సిలిండ్రికల్ షేప్ లో ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ మ్యాథ్స్ టీచర్ ఏం చేస్తారు, సిలిండర్ అనేది ఈ టైప్ లో ఉంటుంది అని చెప్పి ఆబ్జెక్ట్ చూపిస్తారు అక్కడ. అర్థమైందా అని? అలా బ్రింగ్ ద గ్లాస్ అన్నాడు అనుకోండి, వాడు గ్లాసే పట్టుకొస్తాడు. అర్థమైందా అండి? అంటే చిన్న చిన్న వర్డ్స్ ఎవరు నేర్పియాలి? ఇంటి దగ్గర మనం నర్సరీ కిడ్స్ 3 years కిడ్ 4 years కిడ్ అప్పుడు మనం నేర్పించుకోవచ్చు. అర్థమైందా? ఇక్కడ నర్సరీలో ఏబిసిలు, ఏ ఫర్ యాపిల్, బి ఫర్ బ్యాట్, సి ఫర్ క్యాట్, డి ఫర్ ఇవి కాదని నేర్చుకోవాల్సింది. వాటిని ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తారు? ఇప్పుడు మేడం చెప్పింది కదండి, ఎలా నేర్పిస్తాం మేము అనేసి నేర్పించలేదు కదా. అంటే బ్యాట్ అనే వర్డ్ ని ఎట్లా మనం ప్రొనౌన్స్ చేయాలి, ఎట్లా మాట్లాడాలి, అది అంటే ఇట్లా ప్రతి ఒక్క వర్డ్ ని ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలని టీచర్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, యాక్టివిటీ బేస్ లో వాళ్ళు నేర్పిస్తారు. ఇది ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ గురించి. నెక్స్ట్ మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్ గురించి చెప్పినా నేను సిలిండర్. నెక్స్ట్ ఈవీఎస్ గురించి చెప్పిన అనుకోండి. ఫర్ సపోజ్ నేను ఇట్లా వాట్ ఈస్ దిస్ అన్నాను అనుకోండి, ఏం చెప్తారు వాళ్ళు? వాట్ ఈస్ హ్యాండ్. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ దిస్ అంటే ఏం చెప్తారు? వాట్ ఈస్ దిస్? ఓకేనా? వాట్ ఈస్ దిస్? అర్థమైందా? అంటే ఇప్పుడు నేను ఏవైతే యాక్షన్ చేసిన టీచర్ కూడా అదే యాక్షన్ చేస్తారు క్లాస్ లో. Our EVS new unit. Okay. Class. You should say yes. Class. Yes. Class. Yes. Give 2 claps. Only two claps I told. How many claps I told? Then you are giving so many claps. Stand. Sit. System, which topic we are going to discuss now? External and very good. Sit down. What is it? Hello students. Today we will start a new unit, organ system. You have seen these organs. You are seeing external organs, or those are internal organs? Internal organs we can't see. Sit down. To drink the water. And it is the external organ or internal organ? External organ. We are seeing our hand. Next, after drinking water, what you will do? Next, morning time, what you will do? Question, Bhavita, stand and read only first question. What are these body parts called? See, they are given their 2 body parts. You should identify that, not in group. Sit down. Next, you stand up. What is second question you read first of all? Can we see or touch them? Next, you. Once again you read first question. Listen carefully. Body parts called. Next, what is the first answer you tell? You sit. What is the first answer in the box? మర్చిపోయే అవకాశం ఉండదు. ఇక ఇన్ని అవసరమా? ఈ లీడ్ కాంటెంట్, కార్డిపాత్, క్యాలియోగ్రఫీ, ఐఐటి, ఒలింపియాడ్ ఇవన్నీ కావాలండి? చెప్పండి. ఇవన్నీ లేకుండా జాబులు రాలేదు ఒకప్పుడు. మరి ఇవన్నీ అవసరమా? చెప్పండి. ఇవన్నీ అవసరం అంటారా? ఇవేమీ లేకుండా కొన్ని దశకు చెప్పి మామూలుగా ఇంతకు మన సరిపోదా? మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా మనం మారాలి. మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మారాలి. ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ చదవాలని జాబ్ వచ్చేది. మా ఊర్లో
అప్లికేషన్ రాయలేని ఒక వ్యక్తి జాబ్ చేశాడు, ఒక టీచర్ చేశాడు, రిటైర్ అయ్యాడు మా ఊర్లో. ఆయనకి ఏదైనా అప్లికేషన్ అంటే ఆయన అప్లికేషన్ ఆఫీసర్ అంటే అప్పుడు ఆయన చదువు అట్లుంది, అట్లా జాబ్లు వచ్చినాయి. ఇప్పుడు డిగ్రీలు పీజీ చేసినా ఇంకా ఎక్కువ చదువు చదివినా జాబులు దొరకట్లేదు అంటారు, అవునండి. కానీ ప్రతి ఇయర్ జాబ్ అయితే వస్తున్నాయి. ఈ ఇయర్ 1,00,000 మందికి వచ్చారనుకోండి, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎంతమందికి వస్తాయి? 1,10,000 మందికి వస్తాయి. ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ 1,20,000 మందికి వస్తాయి. జాబులు రాకుండా జాబులు వస్తాయి. ఈ ఇయర్ 1,00,000 మంది రిటైర్ అయ్యారనుకోండి, ఓకే సార్ సక్సెస్ చేద్దాం, సక్సెస్ కావాలి. తెలంగాణ ఏం చేస్తారు సార్, అవి మహిళా పోరాటాలు అగ్రిగేట్ సార్. కాబట్టి అర్థం చేసుకోండి, ఇక్కడ పెట్టామంటే మొత్తం సక్సెస్ కావాలని పెడతాం. ఇట్లా అభివృద్ధి చేయాలంటే స్కూల్ స్థాయి నుంచి చిన్న క్లాస్ నుండి ఫాస్ట్ కావాలి. తెలుగులో 6 నుండి 10th వరకు ఐఐటి ఉంది. 6 నుండి 10th వరకు ఐఐటి ఉంటే అక్కడ ఐఐటి చదవాలంటే చైతన్య కాన్సెప్ట్ స్కూళ్ళు, నారాయణ కాన్సెప్ట్ స్కూల్స్, అలాగే కేకేఆర్ గౌతమ్, గ్రీన్వుడ్, ఇంకేదో ఉండి ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. అక్కడ ఫీజు ఎంత ఉంది చెప్పండి? చాలా. కేకేఆర్ గౌతమ్ విజయవాడలో ఆగిరిపల్లిలో కాలేజ్ స్కూల్ ఉంది. కేకేఆర్ గౌతమ్ 9th క్లాస్కు నాకు బాగా తెలిసిన వ్యక్తి, దగ్గర వ్యక్తి, హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్, ఆయన ఫిజికల్ సైన్స్ ప్రొఫెసర్ వెంకటయ్య సార్, డాక్టర్ వెంకటయ్య గారు. వాళ్ళ అబ్బాయి 9th క్లాస్, కేవలం 4,50,000 ఫీజు. 9th క్లాస్కి ఒక్క సంవత్సరానికి ఫీజు 4,50,000 ఒక్క సంవత్సరం ఫీజు. అదనంగా వచ్చే ఖర్చు 1,00,000 రూపాయలు. ఆయన నెక్స్ట్ మీటింగ్లో తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మాట్లాడిస్తాను. ఆయన ఏమంటే సార్ నా దగ్గర ఏంటి మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్తున్నారని చెప్పేసి కృష్ణ సార్ గారు మా ఇంటికి వచ్చారు. సార్ మాకు లీడ్ లేదు, అక్కడ పిల్లలు అప్సెట్ అవుతున్నారు, ఇప్పుడున్న జనరల్ స్టడీకి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది, నేను చేయడానికే పంపిద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్, ఇక్కడ లీడ్ స్టార్ట్ అయిందని చెప్పేసి చెప్పాను. మీకు లీడ్లో ఉన్నది ఏంటి, ఇక్కడ మా దగ్గర లేదేంటి అని అడిగారు. అంటే సార్ అక్కడ లీడ్లో ఉన్న సిచ్యువేషన్ అనేది నాకు తెలుసు సార్, నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్పలేను, నాకు మా పిల్లల టీసీ బోనాఫైడ్ ఇవ్వండి అని చెప్పాను. నన్ను మళ్ళీ 4 డేస్కి ఇక్కడికి పిలిచాడు. ఈ లీడ్ వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్ పెట్టేశాడు, లీడ్ వాళ్ళని పిలిచాడు. ఇక్కడ ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్కి జనరల్ స్టడీకి ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ నాకు తెలుసు కాబట్టి మీరు కూడా తెలుసుకోండి. మీకు చెప్పాలంటే ఇంక చాలా టైం పడుతుంది. అలాగే మా పాప క్లాస్ ఇప్పుడు నేను కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల మా పాపని గురుకుల్లో జాయిన్ చేద్దామని చెప్పేసి రాయించానండి. టాప్ పొజిషన్లో సీట్ వచ్చింది. కానీ మా పాప ఏం చెప్పిందంటే నాతోటి, డాడీ నువ్వు ఇంటర్మీడియట్ చదువుకొని కూడా నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు, నార్మల్గానే ఉన్నావు కదా, నేను డిగ్రీ చేసినా కానీ పీజీ చేసినా కానీ నేను కూడా మళ్ళీ నార్మల్ స్టేజ్ నీలాగానే ఉండాలి, జనరల్ స్టడీ నాకేం అర్థం కావట్లేదు, నాకు ఐఐటి నీట్ మెయిన్స్ క్వాలిఫై అయ్యే స్టడీయే కావాలి అని చెప్పేసి నాతోటి ఫైట్ చేసింది. రీసెంట్గా మహారాష్ట్ర మా సార్ ఆర్మీలో ఉంటాను. అయితే నేనంటే ఇక్కడ కంప్యూటర్ ఉండి ఎక్కడ చదువుతున్నాం అని నేను అనుకున్నాను. మా శివ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నేను ఇక్కడనే చదువుకుంటాను, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాను అనేసి వాళ్ళు అన్నారు. వాళ్ళకి స్పీడ్ యాప్ ఎంత ఎట్లా అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్గా చూస్తారు వాళ్ళు. మా పెద్ద అబ్బాయి అబకాస్లో ఫస్ట్, డిస్ట్రిక్ట్ వెళ్ళిండు, స్టేట్ వెళ్ళిండు, ఫస్ట్ ర్యాంక్. సార్ వాళ్ళకు చాలా సంతోషంగా తీసుకొచ్చిండు. నాకైతే స్పీడ్ యాప్ అయితే కన్ఫామ్గా ఉండాలి. మనకే లేక చాలా ఇబ్బంది పడ్డాం మనం స్టడీలో. పిల్లలకి ఈజీగా అర్థం చేసుకునేదంటే స్పీడ్ యాప్ ద్వారానే. చదివించినా రాపించినా కూడా దాంట్లో చాలా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. థ్యాంక్ యూ. ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ మనం గట్టిగా చెప్పండి పేరెంట్స్. టాలెంట్. సో పేరెంట్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ. ఎందుకు అంటే మీరు ఇంత టైం తీసుకొని వచ్చారు. ఇందాక సార్ చెప్పారు 35% వచ్చారని. మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ. ఎందుకు అంటే మన పిల్లలకి మనమే టైం ఇవ్వాలి. మనం టైం ఇవ్వలేకపోతే కష్టం. మన పిల్లలకి మనం ఎంతో కొంత మనం వాళ్ళ లెర్నింగ్ లో మనం ఉంటే వాళ్ళు ఎంతో కొంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. సో ఇప్పుడు మీరు అందరూ అన్నట్టు చదవడం ఒకటే కాదు, దాంతో పాటు స్కిల్స్ కూడా కావాలి. ఏమేం స్కిల్స్ కావాలి? ఒకటి థింకింగ్, ఆలోచన అనేది కావాలి. ఎందుకు కావాలి ఆలోచన? థింకింగ్ స్కిల్స్ ఎందుకు కావాలి? ఓకే, మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను పేరెంట్స్. ఇప్పుడు నేను మ్యాథ్స్ లో ఒక ఫార్ములా నేర్చుకున్నాను.
ఆ ఫార్ములాని నేను నా రియల్ లైఫ్ లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయగలగాలి. అంటే లెటర్సే నా ఇంట్లో ఎన్ని ఖర్చులు అవుతున్నాయి, లేకపోతే ఒక ఖర్చు ఎంత పెడుతున్నారు, ఇలాంటివి థింకింగ్ స్కిల్స్ వస్తేనే రేపు పొద్దున వాళ్ళకి జాబ్ లో కానీ ఇంకో దగ్గర కానీ వాళ్ళు బెటర్ గా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతారు. సో దాని తర్వాత మనకి కమ్యూనికేషన్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే చిన్న చిన్న పిల్లలు ఇంతమంది పేరెంట్స్ ముందు మాట్లాడడం చాలా పెద్ద విషయం, అవునా కాదా? మీలో చాలా మందిని రమ్మంటేనే ఇప్పుడు దాకా ఒక 4-5 వచ్చారు. బట్ పిల్లలు వస్తున్నారంటే రేపు పొద్దున వాళ్ళు ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తారు ఇలాంటివి? సో కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో నా మార్క్స్ తో పాటు కమ్యూనికేషన్ కూడా బాగుంటే రేపొద్దున నేను జాబ్ లో కానీ ఇంకెక్కడైనా నా కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. సో దా కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ మీరు చూస్తే ఇందాక టీచర్ ఒక టీవీ, ట్యాబ్ ఇవన్నీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారంటే సార్ ఇందాక చెప్పారు క్లాస్ లో 3 types ఆఫ్ లెర్నర్స్ ఉంటారని. అందరికీ అర్థం కావడానికి టీచర్ మల్టిపుల్ టైప్స్ లో చెప్తారనమాట. దానివల్ల ప్రతి ఒక్కరికి కాన్సెప్ట్ అనేది బెటర్ గా అర్థం అవుతుంది. దాని తర్వాత కాన్ఫిడెన్స్. నేను ఎంత చదివినా ఏం చేసినా నాకు కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోతే నేను చెప్పలేను. ఇప్పుడు నాకు కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోతే ఇక్కడ వచ్చి నేను మాట్లాడలేను, అవునా కాదా? సో ఇలాంటి ఈ 5 skills అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇవన్నీ లీడ్ లో ఎందుకు ఇంటిగ్రేట్ చేసాము అంటే ఈరోజు మనం టెక్నాలజీ యుగంలో ఉన్నాం. చిన్న కూరగాయల వ్యాపారి దగ్గర కూడా వెళ్ళి మనం యూపీఐ పేమెంట్ చేస్తాం. ఎప్పుడైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేసామా ఇలా అవుతుందని? మనం ఏమంటారు ఆకుకూరలు కొనడానికి కూడా మనం ఈ మధ్యన యూపీఐ చేస్తున్నాం. ఎందుకు అంటే టెక్నాలజీ అంతా అప్గ్రేడ్ అయింది. ఆ టెక్నాలజీ అప్గ్రేడ్ తో పాటు పిల్లల లెర్నింగ్ నాట్ ఓన్లీ మార్క్స్ ఒకటే తెలియాలి, వాళ్ళు పక్క స్కూల్ వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారు, హైదరాబాద్ లో స్కూల్స్ ఎలా చేస్తున్నారు. సో మాలాంటి ఆర్గనైజేషన్ చాలా మందితో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వస్తుంది. సో ఆ కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ అనేది ఇప్పటి నుంచే డెవలప్ చేస్తాం. దాంతో పాటు ఇంట్లో కూడా మనం లీడ్ స్టూడెంట్ యాప్ అనేది ఇచ్చామన్నమాట. ఇందాక ఒక పేరెంట్ అడుగుతున్నారు, సో క్లాస్ లో ఏం చూసారో మళ్ళీ మా పిల్లలు ఇంట్లో చూడడానికి. అంటే నేను ఒకటే టాపిక్ 2-3 సార్లు ఒకసారి టీచర్ చెప్తారు, దాని తర్వాత మళ్ళీ నేను ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఆ వీడియోస్ చూస్తాను, దాని మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేస్తాను. దీనివల్ల నాకు కాన్సెప్ట్ అనేది బాగా అర్థమవుతుంది. సో ఇలాంటి ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్న కరికులం మన స్కూల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. సో దానికి మీ అందరు సపోర్ట్ కావాలి. ఇంకొకటి పిల్లల స్పీకింగ్ గురించి కూడా మనం జామ్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఎంతమంది పేరెంట్స్ కి ఐడియా ఉంది జామ్ అనే ప్రోగ్రామ్? మీ పిల్లలు వీడియోస్ చేసి పంపిస్తున్నారా? చేస్తున్నారా? హెల్ప్ అవుతుందా? ఎంతో కొంత హెల్ప్ అవుతుందా? సో పేరెంట్స్ మీరు ఇలాంటి ఈవెంట్స్ లో పిల్లల్ని ఎక్కువగా పార్టిసిపేట్ చేయించండి. నాకు యావరేజ్ మార్క్స్ ఉన్నా నాకు మంచి స్కిల్స్ ఉంటే నాకు జాబ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, అవునా కదా? ఓన్లీ మార్క్సే కాదు, ఈ స్కిల్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మేము మార్క్స్ అక్కడ ఆ మొబైల్ నెంబర్ ని ఎంటర్ చేస్తే లాగిన్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకేనండి ఇది. సో అలా లాగిన్ అయిన తర్వాత దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది నా ఫోన్లో నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు. సో కనిపించినంత వరకు కనిపిస్తుంది. సో అక్కడ మనకు లీడ్ గ్రూప్ స్టూడెంట్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మన ఫోన్లో స్టూడెంట్ యాప్ అని వస్తుంది. స్టూడెంట్ యాప్ ఇక్కడ చూడండి, పైన లీడ్ సింబల్ అని ఉంది, పైన లీడ్స్ కూడా అవపడుతుందండి. ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది చూడండి, పవర్డ్ బై లీడ్ అని చెప్పేసి. ఆ డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత మనము స్టూడెంట్ యాప్ని ఫోన్లో ఇలా ఓపెన్ చేసుకోవాలండి. లాగిన్ అయిన తర్వాత